وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کیرلا اسمبلی انتخابات کے پیش نظر مقامی قائدین کے ہمراہ انتخابی منشور جاری کیا۔ ریاست کیرلا میں اسمبلی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں اور آج متحدہ جمہوری محاذ یعنی UDF نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مقامی قائدین کے ہمراہ منشور کی اجرائی عمل میں لائی۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست کیرلا میں انتخابی مہم چلانے کے لیے کانگریس نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو میدان میں اتارا ہے۔ منشور جاری کرنے کے بعد اپنی تقریر میں ریونت ریڈی نے کہا کہ UDF صرف وعدے نہیں کرتی بلکہ ان پر عمل درآمد بھی جانتی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر عوام UDF کو موقع دیتی ہے تو منشور میں کیے گئے وعدوں کو 100% پورا کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے دبیرپورہ کے قریب واقع چار مینار تحصیل آفس کی بڑی لاپرواہی، شہریوں کے انتہائی اہم دستاویزات دفتر کے باہر پڑے پائے گئے۔ موجودہ دور ڈیجیٹل دور ہے جہاں سائبر کرائم اور شناخت کی چوری یعنی آئیڈینٹی تھیفٹ کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دوران دبیرپورہ کے قریب واقع چار مینار تحصیل آفس سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے سرکاری نظام کی کارکردگی اور عوامی ڈیٹا کی حفاظت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ دبیرپورہ کے قریب واقع چار مینار تحصیل آفس میں شہریوں کے انتہائی حساس اور اہم دستاویزات کو دفتر کے باہر پھینک دیا گیا، جو کہ کسی بھی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اہم دستاویزات جن میں شہریوں کی ذاتی معلومات، جائیداد کے کاغذات اور شناختی تفصیلات موجود ہوتی ہیں، انہیں کسی محفوظ الماری یا لاکر میں رکھنے کے بجائے دفتر کے باہر کھلے آسمان تلے پھینک دیا گیا۔ ایک سرکاری ادارے کی یہ لاپرواہی کسی المیت سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ دستاویزات غلط ہاتھوں میں پڑ جائیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے معصوم شہریوں کو مالی اور قانونی طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ محض کاغذات کا ڈھیر نہیں ہے بلکہ عوام کا وہ اعتماد ہے جو انہوں نے سرکاری اداروں پر کیا ہے۔ حساس ریکارڈ کی اس طرح سے بے حرمتی اور عدم تحفظ نے انتظامیہ کی لاپرواہی کو اجاگر کر دیا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس سنگین غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ شہر حیدرآباد میں مچھروں کی بہتات کے خلاف بطور احتجاج LB نگر کے BRS MLA سدھیر ریڈی مچھردانی پہن کر اسمبلی پہنچے۔ اسمبلی مارشلز نے MLA کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ حیدرآباد میں مچھروں کے بڑھتے ہوئے مسائل کے خلاف LB نگر کے MLA سدھیر ریڈی نے ایک منفرد احتجاج کیا۔ انہوں نے شہریوں کو مچھروں سے بچانے اور فوراً اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی احاطے کے میڈیا ہال میں فاگنگ مشین اور مچھردانی کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، تاہم حکام کی جانب سے اجازت نہ ہونے پر مارشلز نے انہیں روک دیا اور فاگنگ مشین و دیگر سامان ضبط کر لیا۔ بعد ازاں سدھیر ریڈی نے خود مچھردانی پہن کر پریس میٹ کی اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ مچھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے حیدرآباد کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات نہ ہونے سے شہری خوفزدہ ہیں اور صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مچھروں کی بہتات سے لوگ پریشان ہیں اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ MLA نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مچھروں کی بہتات پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں اور عوام کو راحت پہنچائیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان عبداللہ خان خالد نے جگتیال ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل میں ایک 60 سالہ شخص اور ان کے بیٹے پر ہجوم کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل کے گاؤں ورشا کنڈا میں 60 سالہ محمد اقبال قریشی اور ان کے 16 سالہ بیٹے محمد انس قریشی پر ہجوم نے وحشیانہ حملہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام آباد ضلع کے موٹاڈ گاؤں کے رہنے والے متاثرین حسب معمول گائے کا گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھے کہ مبینہ طور پر زعفرانی کپڑے پہنے افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ وروں کی شناخت ہنومان بھگت کے طور پر کی گئی ہے۔ ہجوم نے مبینہ طور پر دونوں باپ بیٹے کو مقامی بس سٹینڈ پر گاندھی مجسمے کے قریب ایک ستون سے باندھ دیا اور ان پر بے رحمی سے حملہ کیا۔
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े पर अपना शदीद रद्द अमल जाहिर किया और इस वाक़े को हुजूमी तशद्दुद करार देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले शिमाली रियासतों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में पेश आया करते थे, लेकिन अब तेलंगाना में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी सख्त तशवीश जाहिर की और कहा कि होम लॉ एंड ऑर्डर का कलमदान खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास होने के बावजूद इस तरह के वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं और हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। एमबीटी रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि जब से रेवंत रेड्डी ने ओहदा संभाला है, मुसलमानों को निशाना बनाने वाले फ़िरक़ावाराना हमलों में इजाफा हुआ है। मसाजिद, दरगाहों और मदारिस को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने मुतादिद वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि 100 या 150 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम लोगों पर हमला करता है, लेकिन सिर्फ 2 या फिर 3 अफराद को ही गिरफ्तार किया जाता है और ज़्यादातर मुल्ज़िमान रिहा कर दिए जाते हैं। उनका दावा है कि मौजूदा हुकूमत के तहत पिछले 25 महीनों में 50 से ज़ायद फ़िरक़ावाराना वाक़यात पेश आ चुके हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने उन मुस्लिम मजहबी और सियासी रहनुमाओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं जिन्होंने साल 2023 के असम्बली इंतखाबात, 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात समेत मुख्तलिफ इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बाप और बेटे पर हमला करने वाले तमाम मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और आइंदा ईद उल अज़हा के पेश नज़र अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार एजुकेशन एक्सपो 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। मुंतज़मीन ने तलबा, औलियाए तलबा, असातिज़ा और स्कूल्स इंतज़ामिया से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद में एक मरतबा फिर एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद हो रहा है। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2026 के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। मुंतज़मीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस बार एजुकेशन एक्सपो 2 मुख्तलिफ और शानदार मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा ताकि शहर के तमाम हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और वालिदैन इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तालीमी मैदान में नई राहें तलाश करने वाले तलबा के लिए हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो एक सुनहरा मौका बनकर उभरा है। आपको बता दें कि एक्सपो का पहला मरहला 25 और 26 अप्रैल को एलिट कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद होगा। इस 2 रोज़ा एक्सपो में शहर के तकरीबन 150 नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस शिरकत करेंगे, जहां वो अपने तालीमी निसाब, सहूलियात और दाखिले के अमल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम करेंगे। दूसरा मरहला 9 और 10 मई को मेहदीपट्टनम के मशहूर किंग्स कन्वेंशन में मुनक्किद किया जाएगा और इस दौरान भी 150 से ज़ायद तालीमी इदारे एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। मुंतज़मीन ने मीडिया को बताया कि एजुकेशन एक्सपो सिर्फ नुमाइश नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ नौयत के तालीमी व तरबियती प्रोग्राम्स भी शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, तलबा की रहनुमाई के लिए करियर काउंसलिंग सेशंस, माहिरीन तालीम की गुफ्तगू और टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम्स भी इस एक्सपो का हिस्सा होंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी राहत। 47,000 टन एलपीजी लेकर बहरी जहाज विशाखापट्टनम पहुंच गया। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाना पकाने वाली गैस यानी एलपीजी की हालिया किल्लत को दूर करने के लिए एक बहरी जहाज विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका है। विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर पाइन गैस नामी बहरी जहाज पहुंचा है। ये जहाज 47,000 टन माया पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी से लदा हुआ है। आपको बता दें कि ये जहाज असल में रियासत ओडिशा के लिए रवाना किया गया था, लेकिन तेलुगु रियासतों में गैस की बढ़ती हुई तलब और शदीद किल्लत के पेश नज़र उसे हंगामी तौर पर विशाखापट्टनम की जानिब मोड़ दिया गया। पिछले कुछ दिनों से दोनों रियासतों के सार्फिन को गैस सिलेंडर की फराहमी में मुश्किलात का सामना था और अवाम में तशवीश पाई जा रही थी। इस जहाज की आमद से सप्लाई चेन में मौजूद तातुल खत्म हो जाएगा और गैस की दस्तयाबी मामूल पर आ जाएगी।
इस बड़ी खेप की आमद के बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि हाउस होल्ड सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए जारी मुहिम के दौरान कोलकाता में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान 15 दिनों तक वो बंगाल में ही रहने वाले हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की। वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल में दूरअंदाज़ी इस कदर बढ़ गई है कि रियासत का वजूद खतरे में पड़ गया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर नुक्ताचीनी करते हुए ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत ने रियासत को बदअमनी की हालत में पहुंचा दिया है, जहां फायरिंग और बमबारी के वाक़यात रोज़ाना पेश आ रहे हैं। बंगाल में हर तरफ तूफान बरपा है। अमित शाह ने कहा कि ये तूफान तब्दीली लाने और ममता बनर्जी को अलविदा कहने के लिए है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने केरला में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रियासत की आवाम की मेहनत और लगन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। केरला असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने रियासत की आवाम की मेहनत और लगन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि केरला के लोगों की रूह उनके काम में बसती है और उनकी फर्ज शनासी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। उन्होंने केरला के समाजी ढांचे और केरला के लोगों की मेहनत का जिक्र करते हुए उसे रियासत की असल ताकत करार दिया। प्रियंका गांधी का कहना था कि केरला के लोग गैर मामूली मेहनत, लगन और जज्बे के साथ काम करते हैं, चाहे वो अस्पताल में उनकी वालदा का ख्याल रखने वाली नर्सें हों या फिर केरला के गांव-गांव पहुंचने वाली आशा वर्कर्स हो। ये तमाम लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि केरला का तिब्बी निज़ाम और समाजी खिदमात की फराहमी में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। शमशाबाद के साई नगर कॉलोनी में शदीद गर्मी की वजह से गैस सिलेंडर फट पड़ा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जरा ने बताया कि RGIA पुलिस स्टेशन हुदूद के साई नगर कॉलोनी में गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। याद रहे कि साई नगर कॉलोनी के एक खुले मुकाम पर कुछ मिस्त्रियों और मजदूरों ने टीन के शेड से आरजी कमरे बना रखे हैं और वो वहीं रिहाइश पजीर है। रोजाना की तरह आज सुबह भी तमाम मजदूर अपने घरों को ताले लगाकर काम पर चले गए। दोपहर के वक्त शदीद गर्मी की वजह से टीन की छतें तप गई और उसकी तपिश से घर के अंदर मौजूद गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास का इलाका लरज उठा और देखते ही देखते आग के शोले बुलंद होने लगे। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर इंजन्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि अगर ये वाकया रात के वक्त पेश आता जब मजदूर वहां सो रहे होते तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। फिलहाल किसी के जख्मी न होने पर इलाके के लोगों और हुकाम ने राहत की सांस ली है, लेकिन मजदूरों का घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राय दहिंदों बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत से मुत्तहिद होकर वोट देने की अपील की है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुल्क में इस वक्त गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। मजलिसी सरबराह ने कहा कि बीजेपी ने 50,000 मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। ये न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुल्क के आइन की रूह पर भी हमला है। सदर मजलिस ने वोटर्स बिलखुसूस मुस्लिम
اقلیت رائے دہندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال پر نظر رکھیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی کا رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے اور اب رائے دہندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کو تقسیم نہ ہونے دیں تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے ایل پی جی کی قلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور متعلقہ حکام سے فوراً مداخلت کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد شہر میں پچھلے کئی دنوں سے آٹو ایل پی جی کی شدید قلت نے ہزاروں خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ ایندھن کے حصول کے لیے آٹو ڈرائیورز رات بھر گیس اسٹیشنز پر طویل قطاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ اس سنگین صورتحال پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، حکومت اور متعلقہ حکام سے فوراً مداخلت کی اپیل کی ہے۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ طویل قطاریں اور گیس کی عدم دستیابی ڈرائیورز کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور اس سے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ایم ایل اے ملک پیٹ نے حکومت اور سول سپلائز محکمے سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایل پی جی کی سپلائی کو بحال کریں اور ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کریں جو مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں سال 2025 اور 26 میں دفاعی برآمدات 38,424 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ برآمدات میں اس سال 62% کا اضافہ ہوا۔ ہندوستان اب صرف دفاعی ساز و سامان درآمد کرنے والا ملک نہیں رہا بلکہ دنیا کے بڑے دفاعی برآمد کنندگان کی فہرست میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے تازہ ترین اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ہندوستان کی دفاعی برآمدات 38,424 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے اور یہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے جو عالمی منڈی میں ہندوستانی ساختہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے مالی سال کے مقابلے میں اس بار برآمدات میں 62.6% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان اب دنیا کے 85 سے زائد ممالک کو دفاعی مصنوعات فروخت کر رہا ہے جن میں طیارے، میزائل، راکٹ اور بختر بند گاڑیاں شامل ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیابی کو آتما نربھر بھارت مہم کی ایک بڑی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دفاعی شعبے کو ایک نئی سمت دی ہے۔ 38,000 کروڑ سے زائد کی برآمدات اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈ ان انڈیا اب عالمی معیار کی ضمانت بن چکا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کی جانب سے زیاگوڑا کمیلے کو بند کرنے سے متاثر ہونے والے کارکنوں کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے زیاگوڑا میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے کمیلے کو سیل کر دیا۔ اس اقدام کے بعد وہاں کام کرنے والے سینکڑوں مزدور بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی اس کارروائی سے متاثر ہونے والے کارکنان نے کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل بیان کیے۔ اس دوران ایم ایل اے کوثر محی الدین نے متاثرین کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں خاندانوں کا روزگار اس سے جڑا ہے اور وہ اس معاملے کو فوری طور پر حکومت اور اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ قوانین کی پاسداری اور غریب کے روزگار کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوثر محی الدین نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے پر میونسپل کمشنر سے بات چیت کریں گے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ پٹن چیرو حلقے کے بولارم سے کانگریس کے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر محمد عارف اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارت راشٹر سمیتی میں شامل ہوئے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے گلابی کھنڈوا پہنا کر نوجوانوں کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ پٹن چیرو حلقے کے بولارم علاقے میں کانگریس پارٹی کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب پارٹی کے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر محمد عارف نے اپنے 25 ساتھیوں سمیت بی آر ایس کا دامن تھام لیا۔ سابق وزیر و بی آر ایس کے سینئر لیڈر ٹی ہریش راؤ نے تمام نوجوانوں کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر پٹن چیرو انچارج آدرش ریڈی اور دیگر مقامی قائدین بھی موجود تھے۔
हरीश राव ने पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में अवामी मसाइल को गांव से लेकर रियासती सतह तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का अहम किरदार है। कांग्रेस हुकूमत की बद इंतजामी और झूठे वादों से तंग आकर इन नौजवानों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है और अब अवाम हकीकत जान जाएगी। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कई संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने सोशल मीडिया नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कांग्रेस हुकूमत की धोखाधड़ी और नाकामियों को अवाम के सामने लाएं। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में KBR पार्क फ्लाईओवर के काम को मजीद तेज करने की हिदायत दी है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने LV प्रसाद आई हॉस्पिटल से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक जारी कामों का मुआयना किया और कहा कि इस फ्लाई ओवर से ट्रैफिक मसाइल को मुस्तकिल तौर पर कम करने में मदद मिलेगी। याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने साबिक कारपोरेटर्स GHMC के डिप्टी कमिश्नर और BLOs के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास में SIR एनरोलमेंट के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि हर अहल शहरी का नाम वोटर फहरिस्त में शामिल किया जाए ताकि वो अपने हक़ राय दही का मौसर इस्तेमाल कर सके। अरकान इजलास ने वोटर बेदारी को फ़रोग़ देने और रजिस्ट्रेशन के अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म व शफ़ाफ़ बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गौर किया। इस मुहिम का मकसद आवाम को जमहूरी अमल में सरगर्म शिरकत के लिए बाइख्तियार बनाना है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सरकारी स्कूलों के तलबा में पुलिस निज़ाम के बारे में शऊर पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाने के मकसद से एक मुनफरिद इक़दाम ए डे विद CP का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम 1 अप्रैल से 45 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ सरकारी हाई स्कूल्स के जमात 8वीं ta 10वीं के तलबा को पुलिस के अमली निज़ाम का करीब से मुशाहिदा करवाया जा रहा है। रोज़ाना 20 ज़हीन तलबा को मुंतखब करके सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया जाता है। कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने बशीरबाग के CCS दफ्तर में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तलबा के सामने उन्होंने अवामी शिकायत की समाअत की और उनके हल का तरीका भी समझाया। शहर के करमन घाट हनुमान मंदिर से श्री हनुमान विजय उत्सव जुलूस का आगाज हुआ। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इस रूट से गुरेज करें और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें ताकि ट्रैफिक की परेशानी से महफूज रह सकें। महकमा एक्साइज ने 2025-26 माली साल में रिकॉर्ड 44,557 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आमदनी में 7% का इजाफा हुआ है। सिर्फ दिसंबर के महीने में नए साल की तकारीब के दौरान 5,051 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई, जबकि मजमूई तौर पर शराब की फरोख्त से 39,368 करोड़ रुपए और लाइसेंस व दीगर ज़राए से 5,189 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। पुलिस की एक टीम ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10 टन सड़ा हुआ मटन जब्त कर लिया। ये गोश्त मंगलहाट के इलाके में एक दुकान में गैर सेहत बख्श हालात में जखीरा किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये खराब गोश्त तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर लाकर शहर की होटलों, कैटरिंग सर्विसेज और शादियों में फरोख्त किया जा रहा था। इस मामले में दुकान के मालिक मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शहरियों को बाहर गैर मियारी गोश्त खाने से एहतियात करने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश के जिला अनमैया के पिंगनूरू में वाक़ एक म्यूनसिपल हाई स्कूल में मिड डे मील में छिपकली पाए जाने का मामला सामने आया। खाना खाने वाले 4 तलबा को क़ै की शिकायत हुई, जिसके बाद वालिदैन स्कूल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तलबा का मौके पर ही मुआयना किया, जबकि स्कूल इंतजामिया ने बाकी खाना ज़ाया कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मरदमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल अंदाज में शुरू कर दिया गया है। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज करके इस मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने आवाम से अपील की कि वो इस अहम अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की में कलीदी रोल अदा करता है।
ریاست میں فوڈ سیفٹی حکام نے پانی کے معیار کی جانچ کے لیے خصوصی مہم چلائی۔ 1 اپریل کو 26 اداروں کا معائنہ کیا گیا، جبکہ 27 نمونے لے کر لیبارٹری بھیجے گئے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر نمونے کھلے پینے کے پانی کے یونٹ سے حاصل کیے گئے۔ اس دوران 6 اداروں کو نوٹس جاری کی گئی اور عوامی صحت کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری کیے گئے۔ ملاردوپلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک نوجوان پر حملہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شبھم نامی نوجوان کام سے گھر واپس جا رہا تھا کہ ملزم نے اسے موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ملزم نے بلیڈ سے اس کے ہاتھ پر حملہ کر دیا، جس سے اس کی نس کٹ گئی اور وہ شدید طور پر زخمی ہو کر گر پڑا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اسے قریبی دواخانہ منتقل کیا، جبکہ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عطاپور علاقے میں ایک پان شاپ کے مالک وسیم پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص نے ادھار سگریٹ نہ دینے پر پہلے بدزبانی کی اور بعد ازاں 10 سے 12 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ کر شدید مار پیٹ کی۔ اس حملے میں وسیم شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں آئے شدید زلزلے کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر 7.4 شدت کے اس زلزلے کے جھٹکے تقریباً 20 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ نے ہندوستانی فوج کے نئے نائب سربراہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ عہدہ سنبھالنے سے پہلے انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں تینوں افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔